بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پھر زمین ہے، دھول و مٹی کا روپ لے کر لاکھوں برس سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر کے اس کو اپنی قدرت جو اس کے ہر ذرے پہ اپنا غلبہ رکھتی ہے، اپنی نعمت جو ابتدائے تخلیق سے بے شمار ہے اور برس رہی ہے، اپنی رحمت واسعہ جو اس زمین کو اپنے دامن میں لیے ہے، اس کو اپنے انوار کا مظہر قرار دیا اور پھر پلٹ کر عروج آدم خاکی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ناظرین کرام، ماضی کے دور دراز راستوں سے گزرتی مستقبل کی صبح ظہور تک یہ آواز گونج رہی ہے کہ اس خالق اکبر کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلی نعمت وجود اقدس بقیت اللہ الاعظم ہے، جس کی رہبری میں ایک قوم صبح ظہور کی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جو آندھیوں کے زور کو ختم کرتی ہوئی، طوفان کی سرکشی کو پاؤں سے رونتی ہوئی، طاغوتی دہشت گردوں کے منہ پر تماچے مارتے ہوئی، سوائے ذات ذوالجلال کے کسی اور سے خوف نہ کھاتی ہوئی، ولایت کی لامتناہی قوت کے ساتھ بلاؤں کے سینوں کو توڑتی ہوئی، صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رابطوں کی تفسیر کا اعلان کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل آنے والے کل کی صبح جب طلوع ہوگی، ایک خورشید ہدایت کی ٹھنڈی کرنیں پھوٹ کر اپنی راہ گزار کے استقبال کے لیے آقا کے حکم کی منتظر ہوں گی۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں۔ ہمارے آقا حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے سماج کی دستور بندی کے لیے ایک دعا کی تعلیم کی ہے، جس میں امراء کو بے سہارا افراد سے شفقت اور غربا کو قناعت کی تلقین کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس فلم کی تخلیق ہوئی، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جماعت چھوٹ جائے گی۔ ہاں بالکل، چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم کریم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کریم بھائی یا علی خیر العمال۔ بس چلیے آپ لوگ، بس میں پہنچتا ہوں۔ تشریف لائیے۔ کریم بھائی پارسل ریڈی؟ اشہد کریم بھائی پارسل۔ کیا بات ہے کریم بھائی، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں، بس چودھری صاحب سے کچھ قرض لے رکھا ہے، دن رات اسی کے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ چلیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو اچھا ہوا کہ نماز جماعت مل گئی۔ بہرحال نماز جماعت کے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، بے شک بے شک، صحیح کہا۔ اور اس میں ہم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگ لی ہیں کہ اسپتال بن جائے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے، اور یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ آج پھر جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ آپ کو موفق کرے۔ کیا خوب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اول وقت نماز پڑھنے سے شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑ دیتا ہے۔ اچھا کلیم بھائی، خدا حافظ۔ شلبے بول، چودھری صاحب کے خلاف بولے گا؟ ہاں بول، گواہی دے گا؟ نہیں بول، معافی مانگ۔ ہاں معافی۔ وہ تو ہو گئی، تو غلطی تو ہو گئی، معاف کر دی، حضور معاف کر دیا، غلطی ہو گئی بہت، آئندہ سے نہیں ہوگی ایسی کوئی غلطی۔ آداب عرض حضور۔
हुजूर ये आपके लिए एक नजराना लेके आए छोटा सा। ठीक है, जा सकते हैं। हुजूर अगर गांव वाले इस साल कुछ कम दाम में अनाज दे दे तो नजराने में और मुनाफे में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये काम भी हो जाएगा। हुजूर क्या गांव वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरा मतलब यार मानेंगे कैसे नहीं? गांव में ऐसा कौन है जो चौधरी साहब की बात से इनकार करे? चौधरी साहब अगर दिन को रात कह दें तो गांव वाले सोने चले जाए। हुजूर तो मैं जानता ही हूँ, खानदानी लोग है ना। अच्छा हुजूर मैं चलता हूँ। चौधरी साहब की उम्र दराज हो। क्यों बेखबरी? जब देखो कटी पतंग की तरह चला आता है। कभी कोई अच्छी खबर लाएगा? इसलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं हुजूर, आपके फायदे की खबर लाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, सरकार ने हमारे गांव में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी। सच कह रहा है तू? हुजूर किसी की मजाल है जिस चौधरी खलीकुज़्ज़मान के सामने गलत बयानी से काम ले। और पेट्रोल पंप के फवायद से तो आप बखूबी वाकिफ है। यूं समझ लीजिए हवेली में सोने की बारिश होगी, सोने की। लेकिन क्या? लेकिन ये कि शरायत जो है, सरकार ने जो शरायत रखे हैं उसमें एक शर्त ये है कि पेट्रोल पंप के लिए जमीन हाईवे से मिली होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं आपकी तो कोई भी जमीन हाईवे से मिली हुई नहीं है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? चौधरी जिस जमीन पर अपना कदम रख देता है जमीन चौधरी की हो जाती है। शायद इसलिए लोग मुझे चौधरी खालिकुज़्ज़मान नहीं, चौधरी खलीदुज़्ज़मा कहते हैं। बस तुम इतना पता करो कि कौन से जमीन पर पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट सबसे आसानी से हो जाएगी। अरे हुजूर वो भी पता कर लिया, जो चौराहे पे कल्लू हलवाई की जमीन है ना, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बेहतरीन है। चौधरी साहब ने बुलाया तुमको। लेकिन दुकान छोड़ के नहीं आ सकता ना। मुझे क्या मालूम, चौधरी साहब ने एक बार बोल दिया तो उनका हुक्म मानने का। तो दुकान किसके ऊपर छोड़ के आऊंगा? मेरे को नहीं मालूम, चौधरी साहब ने बुलाया तो सुनने का। चौधरी साहब की ज्यादा चलती है, तेरी दुकान की औकात नहीं जितनी चौधरी साहब की औकात है। तो दुकान कहाँ पर झोंक दूं अपनी? मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं आया तो तू सोच लेना तेरे बारे में तेरा क्या हाल होगा। और दुकान अपनी फेंक दूं, क्या कर दूं? मुझे नहीं मालूम। अब अगर आएगा तो तेरे अच्छे के लिए, नहीं आएगा तो तू अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जमीन पर कहां बैठ रहे हो कल्लू? यहां बैठो, कुर्सी पर हमारे पास। मगर चौधरी साहब। अगर मगर क्या कर रहे हो? यहां बैठो। मुझ गरीब को कैसे याद किया चौधरी साहब? कल्लू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो रकम तुमने हमसे कर्ज पे ली थी हम उसे माफ कर देते हैं। जी हाँ, अब तुम्हें वो रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चौक के पास तुम्हारी जो जमीन है वो भी हम खरीदना चाहते हैं। उसके हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मगर चौधरी साहब। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझाए देता हूं। ज्यादा 3-5 की तो मार भी खाओगे और जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो जानते हो कल्लू, हम घर के घर फूंक देते हैं और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। चौधरी साहब कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूं, मगर मेरी वो जमीन तकरीबन 3 लाख रुपए की है और बजनी भैया मुझे 1 लाख रुपए उसके दे भी चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस जमीन के तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं? बिल्कुल नहीं हुजूर, आप उसके मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। बजनी भैया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मेरा बच्चा उन्हीं की बदौलत तो सेहतियाब हो गया है। आप मुझे माफ कीजिए, आपसे ये सौदा नहीं हो पाएगा। तेरी ये मजाल, तेरी इतनी जुर्रत, चौधरी साहब से जबान लड़ाता है? नामाकुल, उनके सामने गुस्ताखी करता है। छोटा सा तीनका तूफान से टकरा नहीं चला, अपनी औकात भूल गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सिखाना ही पड़ेगा।
اسے لے جائیے ڈاکٹر صاحب، اس کی برار سے مرہم پٹی کر دیجیے گا اور اسے بتا دیجیے گا کہ چودھری صاحب کا احترام کیسا کیا جاتا ہے۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جائیے اور اسے اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مگر چودھری صاحب، فکر کرنے کی بات نہیں ہے کلو، زخم گہرا نہیں ہے، میں دوائی دے دیتا ہوں، 1-2 دن میں سوجن بھی اتر جائے گی اور درد بھی جاتا رہے گا۔ ہاں لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ چودھری کا ظلم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں سمجھنے نہیں سمجھانے آیا ہوں، بزمی کو سمجھا دینا کلو کی وہ زمین میں خرید رہا ہوں، میرے اور کلو کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ چودھری صاحب، اب اس زمین کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ میرے بیٹوں نے اسے خرید لیا ہے، اور وہ بھی غریبوں کی امداد کے لیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہی سے بات کر لیں، لیکن میں جانتا ہوں بزمی نہ مانے گا اور نہ ہی آپ کے 14 والے مزاج کو برداشت کرے گا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام بزمی۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ تمہاری ہمت اتنی بڑھ گئی ہے بزمی، جو زمین میں خریدنا چاہتا ہوں اس کا بیانہ دیا ہے، اسے 3 لاکھ روپے میں خرید بھی رہے، اسی لیے کلو وہ زمین مجھے 50,000 روپے میں بیچنا نہیں چاہتا۔ تم کل کے رئیس مجھ سے ٹکر لینے چلے ہو، سمجھائے دیتا ہوں، کلو کو کہہ دینا وہ زمین مجھے دے دے، تمہارے 1 لاکھ روپے تمہیں قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ چودھری، تمہاری اکھڑی اکھڑی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مجھے کیا معلوم کہ تم اس زمین کو خریدنے والے ہو؟ میں اور انور اس زمین کو ملت شیعہ کے لیے خرید رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں اسپتال قائم ہوگا، جس کا نام امام زین العابدین علیہ السلام پر ہوگا۔ یہ حیثیت میں رہ کے بات کرو۔ چلے جاؤ چودھری، ورنہ تمہارا سارا غرور و چودراپا ابھی یہی خاک پہ مل جائے گا۔ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ یا امام ال اجل، یا امام، یا امام میرے اثر کربلا کیجے ظہور کربلا، یا امام، یا امام زمان، یا امام، یا امام زمان، یا گناہ امزدہ، گناہ امزدہ، لے کمال بندگی لے یزید و حرملا، یا امام، یا امام کتنے جوان و پیریوں حق پر نثار ہو گئے، رو رو کے بندگی یہی کہتی ہے سر کو پیٹ کر، رو رو جفا جہاد میں کیسے شمار ہو گئے، گناہ غمزدہ روحا گناہ ستم زدہ، اصل کمال بندگی قتل یزید و حرملا، اجل یا امام، یا امام زمان، اجل یا امام، یا امام زمان۔ کتنی بے دردی سے مارا ہے، صرف روح نکلنا باقی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ چودھری کے ظلم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لگتا ہے گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات دلانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا کر لو گے چودھری کا؟ کیا کر لو گے کیا؟
اس کی ہر محکمے میں اس کی پہچان ہے، ہر جگہ اس کا سکہ چلتا ہے۔ اب بہت ہو گیا، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا انور، ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ ٹھیک کہتے ہو شاکر، چودھری کو سبق سکھانا ہی ہوگا، ورنہ اس کا ظلم و تشدد اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، چودھری برا ہی صحیح، آخر ہے تو شیعہ، ہمیں اس کے عمل سے نفرت کرنی چاہیے، چودھری سے نہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، اور ان کے آباء و اجداد کا ہمارے گاؤں والوں پر احسانات ہیں۔ تو کیا کریں، اس کے مظالم برداشت کرتے رہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند ہو تو میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کیسی تجویز؟ میں نے امام عصر علیہ السلام کی توقیات میں پڑھا ہے، جس میں امام عصر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں کوئی پریشانی درپیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ہمارے نام سے توسل کرو اور اپنی حاجتیں طلب کرو، اور ہمیں ان فقروں سے یاد کرو جن فقروں سے خدا نے ہمیں یاد کیا ہے۔ سلام علی آل یاسین۔ بہت خوب، آج شب جمعہ ہے، ہم زیارت آل یاسین سے دعا کی شروعات کریں گے انشاءاللہ، اور امام عصر کے توسل سے چودھری کی اصلاح کے لیے بارگاہ خدا بندی میں استغاثہ کریں گے۔ کیا چودھری بدلے گا؟ کیوں نہیں بدلے گا؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور ہم اسی اسلحے کا استعمال کریں گے۔ یقیناً بدلے گا، کیونکہ امام عصر میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ دلوں کو بدل سکتے ہیں، وہ ہادی ہیں، فرزند رسول ہیں۔ حضور، بزمی اور ان کے ساتھیوں کی شہرت بڑھ رہی ہے، آپ کے سامنے انگڑائی لینے کی ہمت کر رہے ہیں۔ جھوٹ کہوں تو زبان کٹ جائے حضور، اب یہ بھی اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی، پانی سر کے اوپر جا چکا ہے۔ اب یہ لوگ ہاسپٹل بنائیں گے نہیں، ہاسپٹل جائیں گے۔ کہاں ملیں گے یہ سب؟ ابھی سب کے سب ڈاکٹر خاور کے کلینک میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقه، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا خالق الکائنات، ہم سب عاصی اور گنہگار ہیں، اور تو ستار و غفار ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اور تو قادر مطلق ہے۔ اے پروردگار، تیری رحمت دنیا کی ہر شے پر محیط ہے۔ اے پروردگار، ہم سب تیرے شکر گزار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے بندے خاص ابا صالح المہدی کو اس زمین پر اپنا والی و وارث قرار دیا، اور ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جو تیری حجت کی منزل ظہور کی طرف گامزن ہے۔ اے پروردگار، تیری رحمتوں میں یہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم ہے۔ ہم اسی حجت کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہمارے قوم کے امیر اور صاحب دولت چودھری صاحب، جو قوم کے افراد سے اپنی شفقت اور محبت سے دامن کش ہو گئے ہیں، ہمارا امام جسے تو نے زمانے کا مالک قرار دیا ہے، وہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے ذات بے نیاز،
हमारे कौम के उमरा के दिलों में हाजत मंदों और कमज़ोरों के लिए शफकत पैदा कर दे। परवरदिगारा, उसने तेरे कमज़ोर बंदे कल्लू को बड़ी बेरहमी से मारा है, उसने सब्र किया है, उसके घर वाले खामोशी से उस गम में तेरी तरफ आस लगाए बैठे हैं। हम लोगों ने उन्हें तसल्ली दी है और चौधरी साहब के लिए दुआ करने की तलकीन की है ताकि वो तेरे गजब से महफूज रहें। मैं अपने जख्मी चेहरे और टूटी हुई हड्डियों से उभरते हुए दर्द के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं कि तू चौधरी साहब को नेक तौफीकात इनायत फरमा। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, तू भी उसे महबूब बंदे खास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तुफैल में उन्हें माफ कर दे और उन पर अपना अजाब नाजिल ना फरमा। उनके वालिदैन पर रहम कर। अब हमको वो जमीन नहीं चाहिए और ना उसकी कीमत चाहिए जिस पर उन अफराद का खून बहे जो शब रोज अपने इमाम की याद में अपने अमल की आजमाते रहते हैं। परवरदिगार, हमारी कौम पर आई हुई आफत को टाल दे और चौधरी साहब को उनके वालिद मरहूम की तरह हमारा हमनवा और हमारा हमजबान बना दे। आमीन। ऐ परवरदिगार, अपने हुज्जत आखिर की रजा और खुशनुदी के लिए हमारी नीयत में सदाकत और हम लोगों के दिलों में एक ऐसा जज्बा पैदा कर कि जिससे चौधरी साहब हमारे लिए शफकत और मोहब्बत का बाइस बन जाए और उनकी मोहब्बत और शफकत दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाए जो आज की तारीख का उन्वान हो। ऐ परवरदिगार, चौधरी साहब के वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. मैं अपने जख्मी चेहरे और टूटी हुई हड्डियों से उभरते हुए दर्द के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं कि तू चौधरी साहब को नेक तौफीकात इनायत फरमा। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, तू भी उसे महबूब बंदे खास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तुफैल में उन्हें माफ कर दे और उन पर अपना अजाब नाजिल ना फरमा। उनके वालिदैन पर रहम कर। अब हमको वो जमीन नहीं चाहिए और ना उसकी कीमत चाहिए जिस पर उन अफराद का खून बहे जो शब रोज अपने इमाम की याद में अपने अमल की आजमाते रहते हैं। चौधरी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मुख्तार भाई। चौधरी साहब, आपने अपना ये क्या बना रखा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुख्तार भाई, अगर इजाजत हो तो मैं आपके साथ आपके घर तक चलूं? चौधरी साहब, आपको मुझसे पूछने की जरूरत है? शुक्रिया। फरमाइए, बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? खिदमत लेने की नहीं, खिदमत करने की बिल्कुल खालिस तमन्ना लेकर आए। हाँ, चलिए। वंजुर इलैना नज़रतन रहीमा नस्तकमिलु बिहल करामता इंदक सुम्मा ला तस्रिफहा अन्ना बिजूदिक वस्क़िना मिन हौज़ जद्दिक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि बिकासिही وبيده ريان ربيان هنيا صائغا لا ظمأ بعدا يا أرحم
अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। आइए चौधरी साहब, आइए। बज़मी, तुमसे मिलना है चौधरी साहब। बज़मी, आइए चौधरी साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। मुख्तार भाई, मैं बड़ा परेशान हूं। रात मैंने एक टहल टहल के काटी है। इन जवानों की दुआओं की फिक्रे रात भर मेरे कानों में गूंजते रहे। चौधरी साहब, यह सब हमारे इमाम ज़माना की तालीमात का चलन है। यह सब हमारे इमाम ज़माना की दी हुई तौफीक है। वो जो इमाम ज़माना से मोहब्बत करता है उसे यह तौफीक जरूर मिलती है। चौधरी साहब, आप जैसा शेरदिल इंसान और उसकी आंखों में आंसू। माजरा यह है मुख्तार भाई कि जब उस कमबख्त असलम ने मुझसे यह कहा कि आप लोग मुझसे टकराने की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने आदमियों को वहां लेके पहुंचा जहां ये लोग मेरे मगफरत की दुआएं मांग रहे थे। चौधरी साहब, हमारे इमाम ज़माना ने हमें हालात की कड़ी धूप में भी सब्र करने को कहा है। ये मारपीट, खून रेजी, दहशतगर्दी से तो हमने सख्ती से मनाही की है। रात की कैफियत अगर बयां कर दूं तो जबान पर छाले पड़ जाएं। वो तो मेरी मां का पाकीज़ा शीर था जिसकी तासीर ने मेरे गुरूर के मुंह पे तमाचा मारा है और मुझे हमारे इमाम के दर पर घसीट लाया है। रात भर टहल टहल के जब मैं थक जाता और बिस्तर पर लेट जाता, आंखें बंद करते ही यूं मालूम होता जैसे मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरे सामने खड़े हैं। हालात बुरे हैं, आंखें सुर्ख गज़बनाक हैं। वो मुझसे कुछ कह रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा। चौधरी साहब, हम सब आपके साथ में हैं, आप परेशान ना हो। मुख्तार भाई, मुझे मेरे वालिद ने शेख सद्दूक की किताब सिफातुश शिया की तालीम दी थी। जैसे एक मां अपने बच्चे को लुकमा बनाकर खिलाती है, वैसे मैंने उसे ज़हन नशीन कर दिया था। चौधरी साहब, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआओं का फिक्रा याद कीजिए। ऐ अल्लाह, मेरे कौम के रईसों के दिल में मेरे कौम के गरीबों मोहताजों के लिए मोहब्बत और शफकत पैदा कर दे। कसम है उस रब्बे जलील की जिसके कब्जे कुदरत में सारी कायनात है, जो इस कायनात को आंधियों, सैलाबों और जलजले से बचाए रखता है। मुख्तार भाई, आप लोगों की मोहब्बत और शफकत में मैं आप लोगों के पास दीवाना वार चला आया हूं। अब तो एक ही जज्बा है कि आप लोगों की खिदमत गुजारी में मैंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार दूं। शायद हमारा इमाम मुबीन, इमाम असर हमसे खुशनूद हो जाए। आज सुबह की दिलकशी बता रही थी कि हमें बारगाह इमाम असर से कोई नायाब तोहफा मिलने वाला है। अब इससे बड़ी क्या नेमत होगी अब्बू जान? अब हमारी ताकत दुगनी हो गई है। एक तरफ हम लोग और दूसरी तरफ चौधरी साहब। और आज की महफिल भी खूब सजेगी। बेशक बेशक, क्यों नहीं। हाँ, आज जश्न विलादत इमाम ज़माना में चौधरी साहब भी हमारे साथ होंगे। इंशाअल्लाह जरूर होंगे, जरूर इंशाअल्लाह। कल्लू, काश तुम्हारी हड्डियों का उभरता दर्द मुझे मिल जाता। काश जहां तुम हो वहां मैं होता तो मेरा इमाम मुझसे राजी हो जाता। अरे भाईजान, अब जश्न की तैयारी करना है। बेशक बेशक, जरूर जरूर। अरे उससे पहले मेरी दो बातें और। ये 2 लाख रुपए का चेक कल्लू कबूल कर ले। आओ कल्लू, ले लो।
और बज़मी बेटा, तुम्हारा अस्पताल वही बनेगा जहां तुम चाहते हो, और उसके लिए मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे ट्रस्ट के हवाले करने का पक्का इरादा किया है। शाम तक वकील साहब तुम्हें एग्रीमेंट की कॉपी दे जाएंगे।